A ventilator can save their life. A ventilator is a machine that helps patients breathe. When patients are put on a ventilator... Good day to every one of you. Today I'm going to take this opportunity to thank each and every one of you, those who have generously supported us to have a very successful humanitarian relief project back home in Sri Lanka. Of course, it is you who have supported us to launch like that project to give out dry rationals for 500 Sri Lankan families. So as you have generously supported, we did organize and it went very well, fulfilling the needs of our Sri Lankan fellow citizens. It went very well and we were able to give dry rationals for 500 families in our motherland. So this is not the first time. Of course, I do remember all the way you have helped us, even last year at the beginning of the COVID. For the first phase of the project, we were able to give for 500 families dry rationals last year during the Vesak period. And then we were able to give another 500 families during the Poson last year. And this year, the third phase, fulfilling, we were able to give for another 500 families back home in Sri Lanka, those who have affected and selected. So altogether, we were able to give over 1,500 families dry rationals. And it is, we can put sometime this pleasure or the happiness by giving and sharing what we have with our fellow Sri Lankans, and sometimes can put into words. And once again, I want to thank for every one of you by realizing and understanding the situation of our fellow Sri Lankans, those who are suffering and those who are struggling to feed their families and children. But because of your generous support, we were able to help out for those Sri Lankan peoples. And it is, of course, I just want to thank for the staff of the Kannadapura Children's Village as well as their volunteers, those who work hard day and night by organizing and going house to house, village to village, even rural areas of the Sri Lanka. During the pandemic, due to COVID-19, due to curfew of the country, due to restriction of the country, travel restrictions, but they were managed to go out village to village, even rural areas of the country, to distribute the dry rationals for the fellow Sri Lankans. You can see through these photos and videos how they were doing those things by going house to house while they are protecting by themselves. But they did it for our mother Lanka because it is our duty and responsibility to do something for our fellow citizens, because that is the place where we have grown, gained pre-education and culture. So therefore, of course, even though we live this part of the world having all comforts at our fingerprints, it is our duty to do something for our fellow citizens
at this point, at this time, for the sake of everyone, those who are living there. So therefore, once again, I do thank every one of you, those who have supported us generously to fulfill and to achieve the objectives of our project phase 3. While I'm thanking you at this time, I just want to let you know, of course, up to now, as I said, we have already fed over 1,500 families. But today, unfortunately, the situation of our mother Lanka is getting worse. Day by day, hundreds of people are dying. You can hear the cry of the mother Lanka. You can hear and you can see the agony of the mother Lanka. It is getting worse. So therefore, we change our mind. Instead of feeding for our fellow Sri Lankans, we are doing a new project to save the lives of people. Because, of course, due to COVID, many people are having problems because they can't breathe. As a result of that, day by day, 100 by 100, people are dying. So in order to save life of those dying people, Sri Lankans, this time we decide to donate a mechanical ventilator to one of the hospital in Sri Lanka, which can save many, many lives. Not only during the COVID time, but even after the COVID, it does help for our fellow Sri Lankans and to save their lives. So therefore, donating a mechanical ventilator for a Sri Lankan hospital is not easy task. It is expensive. Of course, it costs over 8,000 Canadian dollars. From Sri Lankan rupees, it costs, I believe, 1.3 million or 2.5 million, close to, depending on the machine that we buy. So therefore, of course, if we get together and if we support generously for our mother Lanka, we can achieve that our target, project objective, and as well, we can save many, many lives by donating a mechanical ventilator for our mother Lanka. So therefore, I want every one of you to join with us as much as possible. Even though it is expensive, when we get together, we can bear the cost. So therefore, please join with us to save lives of dying people of our mother Lanka. Of course, you hear every day the cry of the mother Lanka. How many people are dying, how many people are suffering, and how people are fearful. See, so that is why we thought to do like this worthy project, and this is a worthy cost. Of course, you can help as it is possible to you, and we can save many, many lives of our fellow Sri Lankans. And keep in mind, all your donations are tax deductible. Hope we can achieve this project and our objectives soon because of your generous donation and support. So once again, thank you for your participation and thank you for your donation and everything. And may the Triple Gem bless you all. Thank you. Most people who get sick with COVID-19 won't need hospital treatment. But for the around 6% of people who do, especially those who are older or who have health complications, a ventilator can save their life. A ventilator is a machine that helps patients breathe. When patients are put on a ventilator, they're intubated. That means a tube is placed through the mouth or sometimes straight through the windpipe into the neck. You've probably seen this reenacted in a film or television show. The other end of the tube is attached to the ventilator, which blows air and oxygen into the patient's lungs. A ventilator can provide pressure that helps hold open the lungs so their tiny air sacs inside don't collapse.
and it makes it easier to clear the windpipe if the patient is too weak to cough. Ventilators are complicated pieces of machinery that are required to support people's breathing, and they're not something that can be created or crafted quickly. And right now, there is a limited supply, everywhere, and certainly for the surge in the kinds of sick patients that we're seeing. Severe cases of COVID-19 include respiratory failure, where a patient's lungs have been damaged to the point that their body is not getting enough oxygen. At that point, the patient needs to be put on a ventilator as soon as possible. The most severe cases mean they could need a ventilator for weeks. And if we don't have any ventilators, we're going to have a problem managing those patients. සංගල්ල මාරකොල්ලියේ විසුද්ධාරාමේ විහාරාධිපති නන්දසාර ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසරයි. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින අපේ බදගිරිය ප්‍රදේශවාසී ජනතාවගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම අද දින අපේ මේ පරිත්‍යාගය සිදු කරන්න සිද්ධ වුණ හේතුව තමයි දැනට කොරෝනා ව්‍යසනය නිසා පටන් දුෂ්කරතාවය මැද්දේ දරිද්‍රතාවය අපේ අසරණ දුප්පත් ජනතාව මැදිහත් වෙන්න කාරණය ඒ හේතු කොටගෙන ඒ වගේම තමයි මේ ආධාර තමුන්නාන්සලා ලබා දෙන්න පරිත්‍යාග කළ දින කැනඩාවේ වෙසෙන අපේ ප්‍රධාන සංඝනායක විජේසිරි පුර ස්වාමීන් වහන්සේගේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ ආන ආධාර ඔබතුමන්ලාට ලබා දෙන්න මැදිහත් වුණේ. ඒ වගේම තමයි ඇත්තටම සිංහල බෞද්ධ කතෝලික මුස්ලිම් ඒ සියලුම කැනඩාවේ වෙසෙන ජනතාව සමගි වෙලා මේ ආධාර ලංකාවට ගෙනල්ලා දීලා මේ ආකාරයෙන් ගිය අවුරුද්දේ පවුල් 1000කට පමණ මේ පරිත්‍යාග සිද්ධ කරලා දුන්නා. ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ ඒ හාමුදුරුවන්ගේ මැදිහත් වීම නිසා අපේ කොටවායේ
මේ කොඩිතුවක්කු මැතිතුමා තමයි මේ සංවිධායක වශයෙන් අපේ හාමුදුරුවෝ ප්‍රමුඛ පටන්ගෙන මම කිව්වා බඩගිරියටත් ආධාර ටිකක් දෙමු කියලා. ඒ මගේ ඉල්ලීම පරිදි ඇත්තටම අපේ කොඩිතුවක්කු මැතිතුමාත් අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ මැදිහත් වෙලා මේ බඩගිරිය ප්‍රදේශයට මේ ආධාර ටික අපිට ලබා දෙන්න මට පුළුවන් වුණේ. නමුත් මම කතා කරලා මේ කුමාර මාතර මංගව කුමාර මැතිතුමනි මේ බඩගිරියේ ඉන්න අපේ අසරණ දුගී දුප්පත් පවුල් ඉන්නවා. නමුත් දුගී දුප්පත් කියන්න බෑ. ඇත්තටම ධනපෝසත්තුත් ඉන්නවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ අපි වුණත් ඇත්තටම දුගී දුප්පත් භාවයට පත් වෙලා තියෙන මොකෝ හම්බ කරගන්න විදියක් නැහැ. යන්නම විදියක් නැහැ මේ කොරෝනා ව්‍යසනය නිසා. එම නිසා ඇත්තටම අපි මේ කැනඩාවේ ලැබිච්ච ආධාර ටික ඔබ සියලු දෙනාට බෙදා දෙන්න තමයි අපි මේ ගමින් ගමකට ගිහිල්ලා දැන් මෙතන විතරක් නෙමෙයි මෙතනින් අපි යනවා අපේ හාමුදුරන්ගේ අනුපරිදි මහගල්ලාවට ගිහින් මේ ආකාරයෙන්ම තමයි මේ ආධාර දෙීමේ පරිත්‍යාග අපි සිද්ධ කරනවා. සියලු දෙනාටම අපි මේ අවස්ථාවේ සෙනග එකතු කරලා අපිට බෙදන්න අයිතියක් නැහැ මේව. මොකද PHI මහත්තුරු දැන් ඇවිල්ලා අපිට මේක තහනම් කරලා අපි එක්කන් ගිහලා නඩු දාන්න අපිට පුළුවන්. අපේ මහගල්ලාවේ නන්දාලෝක අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රදාන අපේ හිතවත් අපේ රාලාන් පොලිස් මේ ස්ථානයේ සරෙන්තුමා මේට විසාම අරන් තියෙන අපේ තරුණ පිරිස අපිත් එකට වැඩ කරන සිළු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. ආදරණීය ඔබ සිළු දෙනාගෙන්මත් අවසරයි. අපේ ගොඩාක් බාධක මැද්ද තමයි මේ කටයුතු කරන්න ඔයාලා දන්නවා ඇති. මේ දවස්වල තියෙන අපි කුදලාගෙන යනවා. මේ දවස්වල ඒතර අපිට ප්‍රශ්න අපි හරි බයෙන් කරන්නේ. එළි වෙනකම් මේ තරුණ පිරිස ඇත්තට තාම නිදාගත්තේවත් නැහැ. මේවා පැකින් කරලා මේවා ගෙනාවේ. ඔයාලට තියෙන ආදරෙින්ද මේ කැනඩාවේ අපේ ප්‍රධාන සංඝනායක විජේසිරි පූර්ව පඤ්ඤාසාර නායක හාමුදුරුවෝ ගිය අවුරුද්දේ අපි පවුල් 1000කට වගේ පවුල් ලංකාවේ මේ වගේ ප්‍රශ්න මොහොතේදී මේ වගේ අපි බෙදලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒව දැකලා අපි මේ වීඩියෝ එකක් ලංකාවත් කිසිම Facebook එකකවත් යන්නේ නැහැ. අපේ ඒගොල්ලෝ අපිට ඉල්ලීමක් කරා මේ ටික අපිට දාන්න අපිට බලන්න තියෙන ඉච්චරයි ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි පොඩ්ඩක් වීඩියෝ කරලා ඒක යවන්නේ. ඔයාලා ගැටලුවක් මොනවත් හිතන්න එපා. මේ කැනඩාවට යවන්නේ. මොකද කැනඩාවේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි මේ දුන්න දේ මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ අසරණ මොහොතේ දුන්න දේ ඒ මිනිස්සු අරගෙන ඒක සතුටක් ඒ මිනිස්සුන්ට. ඒ කැනඩාවේ සිටින බෞද්ධ ජනතාව නෙමෙයි ක්‍රිස්තියානි මුස්ලිම් සිංහල සියලුම ජනතාව ඒක රාශි වෙලා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ අසරණකමට ගොඩාක් දුක් වෙන මේ මිනිස්සු. මේ මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපේ රටේ දුප්පත් අසරණ මිනිස්සු වෙනුවෙන් මේ වගේ පරිත්‍යාග කළා මේ මිනිස්සු ආදවතින් සතුට වෙනවා. ගිය අවුරුද්දෙත් අපිට පවුල් 1000කට බෙදුවා. මේ අවුරුද්දෙත් අපිට දැනට පවුල් 500කට අවිල්ල තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ගම තෝරාගත්තේ අපේ ආදරණීය පීදාස් රාලහාමි මැතිතුමාගේ ඉල්ලීමක් තිබුණා අපිට මෙන්න මේ ගම්මානට පුළුවන් නම් පුතේ අපිට උදව්වක් කරන්න මේ වගේ අසරණ ගම්මාන මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපේ නන්දාලෝක හාමුදුරුවෝත් අපි කතා බහ කරලා ඉවරලා තමයි ඔබගේ ගමට ආවේ. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාම ඉතා කැමැත්තෙන් මේ ටික අරගෙන යන්න. පොඩි ගැටලු ඇති ඒවට වැරද්දක් හිතන්නත් එපා මොනවත් හිතන්නත් එපා. අපි ඇති මොන හරි වචන කතා බහ කරලා ඒවටත් මේ සමා වෙන්න භාජනය කරමින් කිසි කෙනෙක් කරකන්න එපා. ඔයාලා මේ ටික අරගත්ත ගමන් යන්න. එහෙනම් සිළු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. අර මේ කවුද නල්ලි ශ්‍රීතගේ දැක්කේ යටින්ම අල්ලගන්න අත තියලා නැත්තම් කඩාගෙන
Nurani. Ke Samantha. Asanka. Asanka. Abdul. Inuka. අවස්ථාවට සහභාගී සිටින ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. අද දින ඔබතුමාලට බඩු බෙදා දීමේ මහා උත්සවයට සහභාගී වීමට අපි මීට කලින් තමයි එන්න සූදානම් කරගෙන සිටින්නේ. නමුත් මේ බඩු ප්‍රදානය කිරීම උදෙසා ප්‍රාර්ථනා කරේ කැනඩාවේ වෙසෙන අපේ කැනඩා ප්‍රධාන සංඝනායක විජේසිරිපුර පඤ්ඤාසාර හිමි වහන්සේගේ අනුශාසනය පරිදි ආධාර ඇතුව සිංහල බෞද්ධ මුස්ලිම් කතෝලික කැනඩාවේ වෙසෙන ව්‍යාපාරිකයින්ගේ ආධාර උදෙසා අපේ කැනඩාවේ වෙසෙන පඤ්ඤාසාර ස්වාමින් වහන්සේගේ ඇරයුම පරිදි මෙම බඩු ප්‍රදානය කිරීමට අවසර ලබා දුන්නා. කොරෝනා ව්‍යසනය නිසා මිනිසු ඇත්තටම සෑහෙන අපහසුතාවයට පත් වෙලා සිටිනවා. එම නිසා අපි සියලුම දෙනාට කර කියා ගන්න බැරි අවස්ථාව තමයි කිසිම දෙයක් මේ අවස්ථාව. අපිට මතක් කරා ගිය සැරේ අපි මේ වගේම පවුල් 1000කට පමණ ලංකාවේ නොයෙක් ප්‍රදේශ වලට තෝරාගෙන අපි වීලි ආහාර බෙදා දුන්නා. අපේ බෙදා දුන්නේ අපේ දෙයක් නෙමෙයි. කැනඩාවේ වෙසෙන සිංහල බෞද්ධ මුස්ලිම් ක්‍රිස්තියානි ජනයා අපේ රටේ සිටින අසරණ මිනිස්සුන්ගේ දුක දැකලා ඒ වේදනාව වෙනුවෙන් අපේ රටේ අන්දයක් කරන්න ඕන කියන හැඟීම උන්ට ඇති වෙලා ඒට ප්‍රධාන අනුශාසනාකයන් වහන්සේ හැටියට කැනඩාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක කැමින්ටන් බෞද්ධ විහාරාධිපති ඒ වගේම කැනඩා අපේ තංගල්ලේ තියෙන ළමා නිවාසී කැනඩාපුර ළමා නිවාසී අධ්‍යක්ෂක ඒ වගේම පඤ්ඤාසාර ලතුරු පාසල් එහෙම නැත්නම් මොන්ටිසෝරි වලේ අධ්‍යක්ෂක වහන්සේ හැටියට ඉන්න කැනඩා ප්‍රධාන සංඝනායක විජේසිරිපුර පඤ්ඤාසාර නායක හාමුදුරන් වහන්සේ අනුශාසනාව වහන්සේ හැටියට ඒ බෞද්ධ ජනතාවට ක්‍රිස්තියානි මුස්ලිම් ජනතාවට ආශිර්වාදය වෙමින් උන්වහන්සේගේ ඉල්ලීම මත තමයි මෙන්න මේ ආධාර දීලා ගිය වසරෙත් දේ කරා මේ වසරෙත් මේ අපිට මේ දේ කරනවා.
ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ඒ වගේම පැමිණ සිටින අපගේ ගෞරවනීය හාමුදුරුවන්ගෙනුත් ඒ වගේම කැනඩා ආයතනයේ ඒ සම්බන්ධව පැමිණ සිටින සියලුම මහත් මහත්මියන්ගෙනුත් අවසරයි. අද මේ වගේ අවස්ථාවක අපි අන්තාසරණ වෙලා තියෙන්නේ මේ වසංගත රෝගය නිසා කුලී වැඩක් කරගන්නවත් ඒ වගේ ගොවිතැනක් පතක් කරගන්නවත් කිසිම රැකියාවක් නැතුව අසරණ වෙලා මිනිස්සුන්ට හාල් කිලෝ එක නැහැ කන්න බොන්න නැති අවස්ථාවක මේ කැනඩාවේ පඤ්ඤාසාර ආම්තුරුන් වහන්සේත් ඒ කැනඩාවේ සිටින ජනතාවත් එකතු වෙලා මේ වගේ බඩු හාල් පොල් හැම එකකින්ම ධාන්‍ය වර්ග වලින් අපට සත්කාර කරනවා ඒ පඤ්ඤාසාර ආම්තුරුන් වහන්සේට ඒ වගේ මේ ආයතනයේ වැඩ කරන ඒ ගමේ ඒ කැනඩාවේ වැඩ කරන සියලුම දෙනාට දෙහිවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. උපදින වයක් පාසා ඒ අත්තන්ට මේ වගේ දන් දීමට මේ වගේ සහයෝග කිරීමට හේතු වේවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම උපදින වයක් පාසා ආයුවරණ සැප බල ප්‍රඥාව ඇතිව ඉපදීමට මේ පින හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ ගෞරවනීය අපේ හාමුදුරන් වහන්සේටත් ඒ කැනඩාවේ යම් උදව්වක් කළාද අතහිත දුන්නද මේ සම්බන්ධව කටයුතු කළ හැම දිනාටම දෙහිවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ ඒ වගේම අපේ පන්සලේ වැඩ සිටින ලොකු අමුතුරන්ට මේ සම්බන්ධව ගමේ අයට දැනුම් දීලා මේ කරපු මෙහෙවරට සියලුම දෙනාට දෙහිවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ හැම අත්තන්ටම යම් උදව්වකින් හරි මෙයට සහභාගී වෙලා අත දුන්නු හිත දුන්නු ඒ සියලු දෙනාටම දෙහිවින්ම ස්තුති කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම මෙතෙන්ට පැමිණි අප වෙනුවෙන් මේ වෙහෙතෙන ඒ මං හරියට නම කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒ ආතෙන් පැමිණි සියලුම මහතුරුන්ට ඔබට ಜಾති හැම භවයකම මේ පින හේතු වාසනා වේවා කියලා දෙහිවින්ම ස්තුති කරන අතර සියලු දෙනාටම හේතුවන් කරන අවසරයි ආදරණීය මෑණියනි පියවරුනි අපි ගිය වසරේ මේ වගේම ලංකාවේ නොයෙක් ප්‍රදේශවලට පවුල් 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට
මේ වගේම දුප්පත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් වීලි ආහාර බෙදා දුන්නා. ඒ වීලි ආහාර බෙදා දුන්නේ අපේ මුදල් වලින් නෙමෙයි. අපිටත් පිනක් කරගන්න අපිටත් හොඳක් කරගන්න ලැබුණු අවස්ථාවක්. කැනඩාවේ වැඩ වාසය කරන කැනඩාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක විජේසිරිපුර පඤ්ඤාසාර නායක හාමුදුරන් වහන්සේ තුන්වහන්සේගේ වටා සිටින බෞද්ධ සිංහල මුස්ලිම් ක්‍රිස්තියානි කියන සීලෝම ජනයා එක රාශි කරගෙන උන්වහන්සේ අනුශාසනා කරමින් ඒ රටේ ජනතාව එක රාශි කරගෙන අපේ රටේ දුප්පත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් අසරණ අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් වීලි ආහාර මල්ලක් දෙන්න ඕන කියලා උන්වහන්සේලා හිතලා ඒ රටේ ජනතාව හිතලා අපේ ගිය අවුරුද්දේ ඒ වගේම විශාල උපකාර කරා. මේ සැරේත් ඒ හාමුදුරන් වහන්සේත් ඒ රටේ ජනතාවත් අපිට අනුග්‍රහය දැක්වුවා. උන්වහන්සේ නිතරම අපිට මතක් කරේ මල්ලි ගිහිල්ලා අපිට ෆොටෝ එකක් හරි ගහලා වරන ඒ මිනිස්සු විඳින දුක දකින්න නම් මේ දෙන ආහාරය ආන්දුරට දකින්න සතුට වෙන්නේ ඒ ෆොටෝ එක විතරයි. නැත්නම් අපි මේ පින්තූර ගහන්නේ Facebook වල දාලා ඒක විකරන්නේ නෙමෙයි. මේ පින්තූරයක් ගන්න මේ මිනිස්සු අපිට ලක්ෂ ගානක බඩු වේවලා ඒක ඔයගොල්ලන්ට දුන්නාන් පස්සේ තමයි මේ මිනිස්සු සතුට වෙන්නේ ෆොටෝ එකක් දැකලා. ඉතින් අපේ කාර්යය අපේ මේ තරුණ පිරිස මේ දවස් ටිකේම බඩු එකතු කරලා මේ මහන්සියලා මම දන්න තාම ඇත්තටම මේ දෙක කෑවෙන්නේ නැති අය ඉන්නේ මෙතන. තාම ගාවට කෑවෙන්නේ නැත්නම් ඒකක් අපි වෙන්නේ අපි ඒ තරම් කැපීමක් කරන්නේ මේ මිනිස්සු. අපේ රටේ මිනිස්සු ඒ රටේ ඉඳගෙන රැකියාවක් කරලා මේ රටේ මිනිස්සු මේ යම්දරක් දෙනවා නම් අපි ඒකේ අපි කරන්න පුළුවන් කටයුතු තමයි මේ තරුණ පිරිසත් අපි සියලු දෙනාම කරන්නේ. ඒ නිසා අපෙන් ඔයාලා ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලා බලන් ඉන්නේ නැති මොකද කාල වේලාව අපි මේක බෙදාගෙන ඉන්නේ උදේ 8 ඉඳලා එන්නේ අපි. දැන් මේක ඉවරන ගමන් අපි යනවා තිස්ස මහරාම. තිස්ස මහරාමේ අන්දගම්මානට දෙනවා. අපි ගිය අවුරුද්දේ අන්දගම්මානට දුන්නා. ඒ අන්ද මිනිස්සු ඒක අරගෙන ඒ කතා කරපු වචන ටික දැකලා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් සතුට වෙලා අපිට කිව්වා අනිවාර්යෙන් අන්දගම්මානට දෙන්න කියලා. මොකද අන්දගම්මානට අපි තිස්ස මහරාමට යනවා කියන්නේ පවුල් 40යි ඉන්නේ. අපි පවුල් 40ක් වෙනුවෙන් ගොඩාක් දුර යනවා. මොකද ඒක තමයි අපි බලන්නේ.
අපේ පන්සලේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. අපිට මේ ආධාර ලබා දුන්න කැනඩාවේ ඉන්න සියලුම මුස්ලිම් දෙමළ සිංහල සියලුම දෙනාට මේ වෙනුවෙන් කැපුම හැම දෙනාටම අපේ මහගල්ලේ පුතාටත් සියලුම දෙනාට අපේ ගම වෙනුවෙන් මාගේ ආදරණීය ගණ අතර මේ වෙනුවෙන් සහභාගී වුණු සියලු දෙනාටම සියලු දෙවියන්ගේ රැකවරණය සහ ආශිර්වාද ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගොඩක් පින් ඉතින් අපි මේවා ලබා දුන්නේ හන්දක් ගොඩක් අසරණ වෙලා ඉන්නේ රැකියාවට යන්නත් බැරුව. දින මේ ලංකාවට විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේම ඇතිවෙච්ච ලෙඩක් තමයි මේ කොරෝනා ලෙඩේ. එම නිසා මේ මොකවත් කර කියා ගන්න බැරි උත්සාහබාද ගම්මානයේ අයට මේ ආධාර උපකාර බෙදලා දෙන්නයි සූදානම. මොකද මේ කොරෝනා වසංගතය නිසා එක්තැන් වෙලා ඉන්න අයට ආහාර පාන බොහොම හිඟ තත්ත්වයක උදා වෙලා තියෙන එම නිසා මේ මහත්මයාලා විසින් දානයක් මේ සලාක දානයක් බෙදා දීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. එසේනම් එතුමන්ලා දුර බැහැර හිතේ ඇවිත් සිටින එතුමන්ලා මම සාදරයෙන් පිළිගන්න අතර ඔබතුමාලාට මේ වගේ නෙමෙයි ඉදිරි අනාගතයේ දසදහස් ගුණයකින් දානමාන ආදිය දෙන්නට වාසනාව ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ඒ වගේම ඔබතුමාලා කරන කියන රැකී ආරක්ෂා ව්‍යාපාර දියුණුවටපත් වේවා. සමිති සමාගම් තුලින් කරනවා නම් ඉදිරි අනාගතයේදී මේට වඩා දසදහස් ගුණයකින් දෙන්නට වාසනාව ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාලා හැමිනි වාහන අද විතරක් නෙවෙයි ගිය අවුරුද්දේ මේ වගේ දානමාන ආදී ලබා දුන්නා. මේ ඒ වගේම මේ ඔබතුමන්ලා පැමිණීමට ආපු වාහනවලේ රියදුරු මහත්මන්ලාටත් සදාකාලිකව කරදරයකින් බාධාකින් තොර මේ වගේ දේවල් වලට සහභාගී වීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන අතර ඔබතුමන්ලා අපේ අය ඔබතුමන්ලා බඩු බෙදලා දෙයි නම් පිළිවෙලට කතා කරලා ඒවා බාර ගන්නට කියලා මම ඉල්ලා සිටිමින් එතුමන්ලාගෙන් යම් කිසි වද මේ කැනඩාවේ මේ මහත්මයාලා දීපවලක් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා සහභාගී නායකත්වයෙන් මේ බෙදා දෙන බඩු බාහිර ආදිය එතුමන්ලාට පින් සිද්ධ වෙන කතරගම දින නාසයද සතරවරන් දියන්නේ පිටාදාරය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාට බුද්ධ සරණයි දෙවියන්ගේ පිටයි දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියලා අවසාන වශයෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. උපසීලි මහත්මිය Dani Ratnaik anak kita kenal dengan
මම පොඩ්ඩක් මුල්ට හැම දෙන්න පුළුවන්. කොහොම වගාරයි දැන් වාගේ වාට්ල ගන්න. කරුණාසේන අනුර මහතා අනුර ශිරෝමි මංගලිකා සුගත් ජයවීර තංගල්ල ප්‍රදේශයේ ඉඳලා මේ ප්‍රදේශයට පැමිණි මේ සියලුම මාතෘන් සියනෙතු ගම්මානයේ සියලුම ජනතාව වෙනුවෙන් අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් යුක්තව මේ වෙලාවේදී පිළිගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ සියනෙතු ගම්මානයේ ඉන්න ඒ ඇස් නොපෙනෙන සමුන්නාන්සෙලා සියලු දෙනාම බොහොම සතුටු වෙන්න ඕනේ. දුර බැහැර ගෙවාගෙන මේ ස්ථානයට පැමිණිලා මේ මහත්තුරු කරපු මේ මහා සත්කාරය පිළිබඳව මේක මේ ලංකාවටත් එහා ලෝකේ වෙනත් රටකින් තමයි ඔබට මේ ආධාර මේ විදියට ලැබුණේ. කැනඩා රජයේ ඒ වැඩ සිටින ඒ නායක සාමින් වහන්සේ විජේසිරිපුර පඤ්ඤාසාර නායක සාමින් වහන්සේ ඒ කැනඩාවේ ඒ ධනවත් බොහෝ පිරිසකට මේ ලංකාවේ තමුන්නාන්සලා වගේ අසරණ අයගේ දුක කියලා ඒ වගේම මේ කොරෝනා තත්ත්වය පිළිබඳව කතා කරලා ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ මුදල් හොයාගෙන උන්වහන්සේ තමුන්නාන්සලා වෙනුවෙන් මේ ලංකාවේ ඉන්න අපේ මේ හිතවත් ඒ මහත්තුරුන් සම්බන්ධීකරණය කරගෙන ඒ මුදල් ලංකාවට එවලා ඒ අය මේ වාහන කුලියට අරගෙන කාලය ගෙවලා මේ ඉන්නේ ඔක්කොම රැකියා කරන මහත්තුරු තමන්ගේ ඒවයි පව පසුපසට දාගෙන මේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙලා මේ කටයුතු සිද්ධ කරේ. ඔබ සතුටු වෙන්න ඕන. බලන්න අපිට මේ ආධාර ලැබුණේ කොයිතරම් ඈතක ඉඳලාද කියලා. ඒක ඔබේ පෙර මහා වාසනාවක් හැටියට ඔබ කල්පනා කරන්නට ඕනේ.
තමුන්නාන්සලාටත් බලන්න සඳ වෙච්ච ඔබ පෙර කිසියම් කරන ලද ඒ අකුසල කර්මයක විපාකය නිසා අද ඔබ මේ තත්ත්වයටපත් වෙලා ඉන්නවා. ඔබ දුක්පත් වෙලා ඉන්නවා. ඔබ කිසියම් වූ ආකාරයකින් මේ ආත්මයේදී හොඳ පින්කම් කරලා තමන්ගේ ලබන ආත්මය සුවපත් කරගන්නට කටයුතු කරන්නට ඕන කියන හොඳ චේතනාවක් ඇති කරගන්නට කියලා මේ වෙලාවේදී ඔබට මතක් කරනවා. ඇත්තෙන්ම මේ සියනෙතු ගම්මානයේ ඔබට විවිධ ප්‍රදේශවලින් ආධාර ලැබෙනවා. මගේ දැනුමේ හැටියට මම හිතනවා මාසෙකට මේ වගේ වතාවල් කීපයක් ඔබට මේ වගේ ආධාර ලැබෙනවා ඇති. ඔබට අදහසක් ඇති වුණොත් ඇති වෙනව නම් හොඳයි. ඇස් නොපෙනෙන මමත් මේ වගේ ඔබටත් වැඩිය අන්ධ ඔබටත් වැඩිය දුප්පත් කන්න බොන්න නැති ජනතාවක් මේ ලංකාවේ මේ කතරගම ප්‍රදේශයේ මේවයි බොහෝසේ ඉන්නවා. ඔබට රූපවාහිනිය වගේ දෙයක් නරඹන්න බැරි නිසාවෙන් ඒ දර්ශන දකින්න බැරි වෙන්නේ නැති පසුගිය කාලේ කතරගම ප්‍රදේශයේ ගස් ලැබු තඹගෙන කන පිරිස අපිට දකින්නට ලැබුණා. බලන්න මිනිස්සු කොයිතරම් අසරණ වෙලාද කියලා. ඔබ චේතනාවක් ඇති කරගන්න ඔබ මාසයක් විතරවත් ගිහිල්ලා ඔබත් බඩු මල්ලක් හදලා ඔබ මේ සියනෙතු ගමේ අය සංවිධානය වෙලා ඔබත් මේ වගේ දානයක් දෙන්න උත්සුක වන්න කියන ආරාධනයත් මා වෙලාවේදී ඔබට මතක් කර සිටිනවා. ඒ මහා පින්කමක් ඔබේ මතු ජීවිතේ එහෙම නැත්නම් මතු ආත්මය සුවපත් වෙන්නට එය මහා කාරණාවක් මේ කියාම හිතනවා. ඒ අදහසත් හිතට ගනිමින් මේ වෙලාවේදී ඔබට මේ ලොකු සත්කාරයක් මේ අය කරේ. අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ඒ අයට නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම ඒ වගේම ඒ පිටරට ඒ වැඩ සිටින ඒ පඤ්ඤාසාර නායක හාමුදුරුවන්ටත් ඒ රටේ සියලුම ජනතාවටත් නිරෝගී සුව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ කතාවම අවසන් කරනවා. වාසනාවන්ත ගුණබර දෙන්තුනේ අද දිනේදී මේ මහ සත්කාරයක් ඇති අවස්ථාවක් ඒ කැන්ඩා ප්‍රදේශයේ යලි සිටින අපේ ආනාකාරගරු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම රටේ දානපතියන් සම්බන්ධ කරගෙන මේ පැමිණ සිටින සංගල්ල ප්‍රදේශයේ සිට ඒ මහත්වරුන් සියලු දෙනාම ඒක රාශි වෙලා තමයි අපේ මේ ගමට මේ ආධාරය ලැබුණේ. ඉතින් අද පමණක් නෙවෙයි මේ අපේ ගම හඳුන්වලා දෙන මේ මහත්වරුන්ට ඒ වෛද්‍යාචාර්ය චින්තක මහත්මයා තමයි එතුමා ගියදරිත් අපට මේ කාර්යය සිද්ධ කරලා දුන්න මේ වගේ ගමක් තියෙනවා දුස්සභාගයට මේ දානයක් දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් අන්නේ විදිහ හඳුනා දීමෙන් මේ කාර්යය මේ අවස්ථාවේදී සිද්ධ වුණා. ඉතින් ප්‍රථමයෙන්ම පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා ඒ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේට සසුන් කෙත බබලවන්න කිසිම රෝගාබාධයක් නැතුව සුවපත් තවතත් ඒ කටයුතු සිද්ධ කර ගැනීමට ඒ කැනඩා ප්‍රදේශයේ ඒ ලංකාවේ විදේශගත සිටින ස්වාමීන් වහන්සේටත් මේ දානපතින් පිළිගත් දෙනාටමත් ඒ වගේම මේ කාර්යයට සහ සම්බන්ධ වුණු සියලුම ඒ මහත්වරුන්ට හැම දෙනාටම මේ රෝගාබාධයන් තියෙන කාලේදී ඒවා තමන්ගේ හල්කටවත් එන්නේ නැතුව නිදිමෝරුගේ සේවයක් ලැබිලා තව තවත් මේ වගේ දාන ආදී කුසල කර්මයන් කර ගැනීමට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව උදාපත් වේවා. ඒ වගේම මේ සියලු පුණ්‍ය ශක්තිය මේ කතරගම අඩවියට පැමිණි පුණ්‍ය භූමිය ආරක්ෂා කරන්නා වූ සියලු දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නමින් මේ පරිණාමය මේ දානට අපි දුන ආධාර උපකාර කළා වූ සෑම සියලු දෙනාටම ගේම ඥාතිට මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් ආශි වේවා. සියලු දෙනාටම කිසි කරදරයක් බාධාවක් නැතුව ඒ වාහන පද රත වාහන පදවන සියලු මහතුන්ට තුන්වන්ගේම ආශිර්වාදය ලැබිලා
කරදරය බාධා නිරෝධී සම්පන්න වාසනා ජීවිත ගත කරමින් අවසාන වශයෙන් දාන ආදී කුසල කර්මයන්ගේ හේතුවෙන් සසර දුකින් අත මිදීම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නිවන් සම්පත ලබා ගැනීමට හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා කියනවා. අපේ ගම්පෙතේ සිට පැමුණුණු අපේ ආදරණීය පීඩාසික ජනායක මෙතුමා ඇතුළු අපේ තරුණ පිරිසෙන් සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මේ ස්ථානට අපි මීට පෙරත් ගිය වසරේත් මේ ස්ථානට පැමුණා. මේ පැමිණෙන්න හේතු වුණේ අපි චින්තක මහත්මයා තමයි අපිට සම්බන්ධ කරලා දුන්නේ මේ වගේ ගම්මානයක් තියෙනවා පුළුවන් නම් උදව් කරන්නයි කියලා. මම හිතන්නේ චින්තක මහත්තයට මම හිතන්නේ චින්තක මහත්මයා ගමේ නෙවෙයිනේ. දෙපරවැවේ ඉඳලා චින්තක මහත්තයට හැකියාවක් තියෙන උමනාවක් තියෙන මේ අම්මලා මේ තාත්තලා වෙනුවෙන් අසරණ වෙච්ච මිනිස්සු වෙනුවෙන් උදව්වක් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ ලංකාවේ ජනතාව විදේශීය රට ඉඳගෙන කැනඩාවෙන් මේ දුර ඈත රටක ඉඳගෙන ඒ මිනිස්සු මිල මුදල් හොයාගෙන අපේ රටේ ඉන්න අන්ත අසරණ වෙච්ච මිනිස්සු වෙනුවෙන් උදව් කරන මොහොතක්. ඔබට මතක ඇති අපි ගිය අවුරුද්දේ මේ ස්ථානට පැමුණා. මේ ස්ථානට පැමිණලා ඉවර අපි අතන ඉඳන්ගෙන තෑගි දුන්නේ. ඒ ගිය අවුරුද්දේ තෑගි දීපු අපි මේ ෆොටෝ වීඩියෝ එහෙම රටට ඇරිය කැනඩාවට ඒ කට්ටිය සතුටුනා ගොඩාරයක් අර කරපු ගිය අවුරුද්දේ අපි පවුල් 1000කට බෙදුවා. ඒ කරපු 1000න් සියල්ලටම ඒගොල්ලෝ සතුටුනේ ගොඩාක් සතුටේ මේ ස්ථානට බඩු මල්ලක් දීම පිළිබඳව. ඒ හින්දා අපි තංගල් ඉඳලා ගිය සැරේ ආවේ පවුල් මම හිතන 40ක් වගේනේ. ඒ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් වෙනින් තංගල් ඉඳලා මෙහාට ආවේ. ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් තංගල් ඉඳලා මෙතෙන්ට එනකොට පවුල් කොච්චර ඊට වඩා අසරණ මිනිස්සු ඉන්නවද කියලා. ගොඩාක් ඉන්නවා. ඊට වඩා අසරණ හින්දා තමයි ඔබ වෙනි පිරිසකට අපි මේ වගේ උදව් කරේ. එතකොට කැනඩාවේ වෙන අපේ කැනඩාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක විජේසිරිපුරු පඤ්ඤාසාර නායක හාමුදුරුවෝත් ඒ වගේම කැනඩාවේ වෙසෙන ලංකාවේ බෞද්ධ අබෞද්ධ සීලූම ජනයා එකතු කරගෙන මේ පින්කම කරන්නේ ඉතා සත්භාවයෙන්. අපි මේ ස්ථානට මේ අපේ නොඑක් දුප්පත් අසරණ මිනිස්සු වෙනෙන් බෙදලා මේ අවසාන මොහොතේ මෙතනට බලනවා. අපි උදේ ඉඳලා සූර්යාවේ මහගල්වැව ඊට පස්සේ ඒ මහගල්වැවට අවට ගම්මානවල සූර්යාව බන්දගිරිය ආදී ප්‍රදේශ ගම්මාන සියල්ලටම බෙදලා තමයි මේ ස්ථානට අපි හවස ආවේ. මොකද ගිය සැරේ අපිට පොඩ්ඩක් පරක්කු වුණා එන්න. අද නම් පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ විනාඩි 30ක් වගේකින් තමයි පරක්කු වීමුනේ. අපි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා කැනඩාවේ ජනතාවට විශේෂයෙන්. අපිටත් මේ වගේ පින්කමක් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණේ කැනඩාවේ ජනතාව මේ වෙසෙන ජනතාව වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන් නායක හාමුදුරුවෝ ඒ රටේ මේ මිනිස්සු ඒක රාශී කරගෙන අපේ රට සෑහෙන සේවයක් කරනවා. තංගල්ලේ ළමා නිවාසය කරනවා. ඊට පස්සේ වලස් මුල්ලේ මොන්ටිසෝරිය කරනවා. ඒ වගේ මොන්ටිසෝරිය ගාන්නාවක් කරනවා. සිස්සත්ත දෙනවා. ගොඩාක් සේවයක් කරනවා. හාමුදුරුවෝ කරන්නේ මේ ලංකාවේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඒ රටේ ඉඳගෙන අපේ රටේ අසරණ මිනිස්සුනේ උදව් කරන්නේ. ඉතින් මම වැඩි විස්තර කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් මහන්සියි බෑග් එකත් කරේ අතේ තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් සිළු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන් චින්තක මහත්තයාට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ වැඩසටහන තව මම හිතන්නේ පවුල් 50කට වගේ දෙන්න තියෙනවා. අපේ ස්ථානට යනවා. සිළු දෙනාටම ස්තුති වෙනවා. අපි නැවතත් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අපේ මේ ස්ථානට වෙනවා. මම ගොඩාක් හොඳ අදහසක් දැක්ක චින්තක මහත්තයා දැන් කියපු අදහස. ඒක ඇත්තටම හොඳ අදහසක්. ඔයාලත් අසරේ අපිත් මේ සල්ලි තියෙන මිනිස්සුනේ අපිත් ගොඩක් දුප්පත් මිනිස්සු. අපිත් මේ අපිට පිනක් කරගන්න තියෙන අවස්ථාවකට තමයි අපිත් මේ සහභාගී වෙන්නේ. ඒකෙන් ඔයාලටත් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයාලත් දෙන්න දානයක් ඔය වගේ. අර චින්තක මහත්තයා කිව්ව අදහස ගොඩාක් වටිනවා. ඔයාලත් දෙන්න බලන්න දානයක්. නේ සෑහෙන වටිනවා. අපිත් කරන්නේ මේ අනුන්ගේ දෙයක් දෙන එක. ඒක අපිට පිනයි. අපි මේ තරුණ පිස ඇත්තටම මුදලකට නෙමෙයි. ඇත්තටම අද තාම චින්තක මහත්තයෝ මේ උදේ තේ එකක් බිව්ව මේ සූර්යයේදී උදේට තේ එකක් බිව්ව උදේට කෑවෙත් නැහැ. දවල්ට කෑවෙත් නැහැ. ඇත්තටම මේ කිසිම අර ළමෙක්වත් දවල්ටවත් කෑවේ නැහැ. උදේටවත් කෑවේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒතන සද්දාවෙන් කරන්නේ මොකද මේක? අපි ගොඩාක් කැපවීමෙන් කරන්නේ. එළි වෙනකම් පැකින් කරලා ඉවරලා මේ කටවගෙන මේ ඇවිල්ලා බෙදනවා. අපි කිසිම මේ පඩියකටවත් නැහැ. අපි කරන්නේ සද්භාවය. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අර පොඩි දෙයක් හරි දානයක් දෙන්න ගොඩාක් වටිනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි. චින්තක මහත්තයා ඇතුළු සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. මේ අසරණ අහිංසක මේ බඩගින්නේ බොහොම දුක් විඳගෙන ඉන්නේ මේ ජනතාව කන්න නැහැ වතුර නැහැ බොහොම දුකසේ ජීවත් වෙන අපට මේ දුන්නු දානේ මහත්ඵලයි මහානිසංසයි සංසාර සසන වැසනාතුරු නිවන් දකිනාතුරු මේ වගේ දාන දෙන්න හේතු ආසනාව ලැබේවා කියලා සාදුකාරයන් දෙන්න.
එහෙනම් මේ දරුවන්ට ඇතුළු මේ හාමුදුරුවන්ට වැඩි මේ දෙන්න හේතු වාසනාව ලැබේවා. කතරගම දිව්‍ය රාජුන්ගේ පිහිට ආරක්ෂාව ලැබේවා. ඒකාන්තයෙන්ම මේ දෙන්නා වූ දරුවන්ට දුකක් කරදරයක් නැතුව අතුරු ආබාධ නැතුව කිසිම කරදරයක් නැතුව මේක දෙන්න හේතු වාසනාව ලැබේවා කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි මේ ස්ථානට පැවතුනේ අපේ මේ මහත්මයා අපිට දැනුම් දුන්න මේ වගේ ගොඩාක් දුප්පත් ගම්මානයක් තියෙනවා උදව් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ ස්ථානට පැමිණුණා. අපිට කැනඩාවේ නායක හාමුදුරුවෝ කැනඩාවේ ජනතාව එකතු වෙලා අපිට ගිය අවුරුද්ද පවුල් 1000කට මේ වගේ උදව් කරා. මේ අවුරුද්දෙත් මේ වගේ අසරණ පවුල් හොයලා අපිට මේ වීලි ආහාර බෙදලා දෙන්නේ කියලා දැනුම් දුන්නේ. ඒ දැනුවත් කීම මත අපි මේ ස්ථානට පැමුණා අද දින. අද සූර්යාවේ ඊට පස්සේ බන්දගිරි ආදී නොයෙක් ප්‍රදේශවලට දීලා මේ අවසාන හරිය මෙතන අන්ද ගම්මානේ ආදී නොයෙක් ප්‍රදේශවලට දීලා මේ අවසාන තැන ස්ථානට පැමුණේ. අපිට තව මං හිතන්නේ තව එන්න තියෙනවා අපිට දැනුම් දුන්න. ඉතින් මේ ස්ථානට පැමුණේ අපේ මතය නිසා මේ උදව් කරන්නේ කැනඩාවේ වැඩ වාසය කරන කැනඩාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක විජේසිරිපුර පඤ්ඤාසාර නායක හාමුදුරුවෝ ඒ රටේ සිටින බෞද්ධ මුස්ලිම් සිංහල දෙමළ මිනිස්සු ඒක රාශී කරගෙන තමයි මේ මුදල් අපිට එවන්නේ. අපිට මේ මුදල් එවන්නේ අපේ තියෙන ලංකාවේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ලංකාවේ තියෙන තමන්ගේ රටේ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අසරණකමට ආදරයෙන් දෙවන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අදින් මෙතනින් අපේ වැඩසටහන අද දවසේ ඉවර වෙනවා. මේ අවස්ථාව මම ඒ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඒ ආහමුදුරන් වහන්සේටත් කැනඩාවේ ජනතාව සියලු දෙනාටම අපිට මේ කර ගොඩාක් උසස් මෙහෙට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ නිසා අපි ලබන අවුරුද්දෙත් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට කැනඩාවේ නායකයන්ට කැනඩා ජනතාවට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගොඩාක් පින් දෙනවා. මේ අම්මලාගේ එක වේලක් හරි බඩ මේ ලැබෙන වීලි ආහාර වලින් බඩ පිරෙනවා නම් ඒක අපේ සතුට. ඒගොල්ලන්ගේ සතුට. ඒ කැනඩාවේ වෙසෙන ජනතාවගේ සතුට. ගිය සැරේ අපි වීඩියෝ කරා අපි වැඩ කරන අතර අපි වීඩියෝ කරා. අපිට මේ වැඩත් එක්ක වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. ඒ වුණාට මේ අපි આવපු වීඩියෝ බැලලා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් සතුට වෙලා අපිට කිව්වා අපිට හොඳට බලන්න වීඩියෝ එකක් එවන්න. මොකද හේතුව අපිට තියෙන උච්චරය බලන්න. ඒගොල්ලෝ මුදල් ලක්ෂ ගාණක් ලංකාවට එවලා අපි මේක හදලා දුන්නේ එකේ බලන්න අපිට දෙයක් නැහැ. ඒකෙන්ද වීඩියෝ එකක් හදලා අපේ මේ හිතවත් මහත්මයාට දැනුම් දීලා එතුමා ඇවිල්ලා උදේ ඉඳලා අපේ මේ වැඩසටහන සම්පාදනය කළා. අවශ්‍ය විදිහට උදව් කරනවා. එතුමාටත් අපේ ගජනායක මහත්මයා මේ තරුණ පිරිස අපේ චින්තක මහත්මයා සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්න ඔය සියලු දෙනාටම ගොඩාක්
දන්නේ අnder මල්ලක් හැදුණා හත් මොල් කණ්ඩායම ළමානිවාසේ බාරවින් හාමුදුරුවෝ මේ මා විදේශිරු පඤ්ඤාසරණ ආයත හාමුදුරුවෝ කැනඩාවේ ගියසරින් මම බෙදුවා මතකේ. ඊට පස්සේ අපි කැනඩාවෙන් ආධාර දීලා අපේ වේලි ආහාර ගම් වලට බෙදුවා. දැන් ඉතින් ආත්තම්ම මම දන්නෝනේ පණි වෙලා ආසරණ වෙලා ඉන්නේ. මං ආත්තම්මටත් මේ අපි හාල් ටිකක් ගෙනාවා වේලි ආහාර අලලුණු පරිප්පු ලුණු සොයල් ටිකක් එහෙම ගෙනාවා. අපි ඔය කැනඩාවෙන් අපිට ලැබිච්ච ආධාර අපි දුප්පත් ආසන අම්මලාට තමයි මේ බෙදලා දෙන්නේ. ඉතින් අපේ අම්මා හොයාගෙන ආවේ ඉතින් මේ දෙන්න. ඉතින් මේ කැනඩාවෙන් අපිට ආධාර දුන්න කැනඩාවේ නායක හඳුරු විජේසිරු පඤ්ඤාසාර හඳුරු කැනඩාවේ ජනතාවත් අපි මේ අම්මට දුන්නේ ආධාරයක් වශයෙන්. ජාති කවදාකවත් අගහිග වෙන්න එපා, ගොදුරකට අහු වෙන්න එපා, එදා දුකක් හදෙන්න එපා. මුදටම හොඳින් ජීවත් වෙන්න. ඔව් කැනඩාවේ නායක හඳුරු කෙනෙක් තමයි අපිට මේව ලබා දුන්නේ. ආම්දුරන්ට කොහොම ඒ රටේ ජනතාව ඒ සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ මිනිස්සු තමයි අපිට අපේ ඒ රටේ මිනිස්සු තමයි අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අසරණකම දැකලා මේව ලබා දුන්නේ. ඇත්තේ? ඔව්. එයාට සිළු දිනාටම නේ සිතක් වෙන්න ඕනේ අම්මේ. හරි එහෙනම් බුස්සාරනාද. අපි මේ ආධාර කැනඩාවෙන් හම්බෙච්ච ආධාර අපේ ඔය මේ අම්මත් තෝරගත්තා. අපි මේ ගෙදරට ඇවිල්ලා බාර දුන්නා. ඉතින් මේ ගෙවල් වශයෙන් ඇවිල්ලා දුන්නේ අම්මලාට. අතම්මේ මේ නායක හඳුරු කැනඩාවේ ජනතාවත් කැනඩාවේ නායක හඳුරු පඤ්ඤාසර නායක හඳුරු අපිට වේලි ආහාර දුන්න දුප්පත් අම්මලාට දෙන්න. ඒක තියන්නේ ආතම් දින අමාරුයිනේ. ඉතින් මේක තියෙනවා තව අලලුණු පරිප්පු ආල් පොල්. ඉතින් ආතම පරිහරණය කරන්න. හිතුවේ නැහැ. ඉතින් අතම්මේ අඩුවාඩි වෙනද මාත් නෑ ඕන්නේ අතම්ම පින්දුන්න අපිට යන්න. ඒ මට ඉස්සර නම් පින්දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මතක නැහැ මම වැටිලා සිහිලා තිබුණා. බයික් එක හැදිට පාරේ ඉන්න තමයි. ඊපස්සේ තරංගගේ ඉස්සරහ ඉඳලා තාම 100ක් අසන්නේ. ඉතින් ගන්න දහසකට දුන්න ආනිසංස වල කොලන්න දුන්නේ ආනිසංස වල විචාර. මට ඉතින් වෙන කියන්න දේවල් බෑ. අමාරුයි. ලෙඩින්නේ ඉන්නේ. ලෙඩ. අපි පවුල් 1000කට විතර බෙදුවා. ගිය අවුරුදු වේ තනමල්ල පැත්තේ වයි බෙදලා මේ ගම් වල තියෙන දුප්පත් අම්මලාට ඇවිල්ලා බෙදලා යන ගමන්. එහෙනම් අපි යනවා.